مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، اگلے 6 مہینے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی بریفنگ، بولے قطر سے اضافی LNG کارگو عالمی منڈی میں منتقل کرنے کا معاہدہ ہو گیا، گیس سیکٹر میں گردشی قرض کا اضافہ رک گیا، نیا قرض پیدا نہیں ہو رہا، گیس فراہمی کے اوقات صبح 5 سے رات 10 بجے تک بڑھانے کا بھی اعلان۔ شہر کی ہر گلی پکی ہوگی، ہر محلہ روشن ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی ترقیاتی کاموں کے لیے 45 ارب سے زائد مختص کر دیے۔ شہر میں 999 ترقیاتی منصوبوں پر کام جلد شروع کرنے کا فیصلہ، کاموں کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ اس سال 799 اسکیمیں منظور ہو چکی کراچی شہر کے لیے 45 ارب روپے کراچی شہر میں ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے جائیں گے، جس میں میگا پروجیکٹس ہیں، انڈر بائی پاس ہیں، روڈز ہیں، پانی کا ہے اور بہت سی اسکیمیں ہیں جو اس سال کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں۔ مسائل حل نہیں ہوتے، سرکاری محکمے بات نہیں سنتے تو شکایت کریں صوبائی محتسب سے، آپ کا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا، بات سنی جائے گی۔ ایک سال میں 25,000 سے زائد شکایات، 12,000 سے زائد پر فیصلہ سنایا گیا۔ عوام کی سہولت کے لیے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بھی تیار، صوبائی محتسب سہیل راجپوت جلد افتتاح کریں گے۔ شہریوں کے لیے آن لائن شکایات درج کروانے کی بھی سہولت ہوگی۔ محکمہ اسکول تعلیم کے ملازمین کو ترقیاں دینے کا فیصلہ، گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقی ملے گی۔ محکمہ اسکول تعلیم نے ملازمین کی سینیورٹی لسٹیں منگوا لی، خط ڈائریکٹرز، ڈسٹرکٹ افسران، پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو بھیجا گیا۔ ترقیوں کے بعد خالی اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ میٹروپولیٹن اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں تاخیر، محکمہ بلدیات کا نوٹس، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میونسپل کمشنر کو خط لکھ دیا، 7 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے میونسپل کمشنر کو بھی خط ارسال۔ خط ریجنل ڈائریکٹر بلدیات محمد رمضان پٹھان کے دستخط سے جاری کیا گیا۔ ناظم آباد میں میڈیکل سٹور پر 3 ڈاکوؤں کی لوٹ مار، واقعے کی CCTV فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ڈاکوؤں نے دکان میں موجود افراد کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر لوٹا، واردات کے بعد ملزمان بآسانی فرار۔ سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل پروٹوکول دینے کا فیصلہ، سہیل آفریدی کے دورہ سندھ میں مکمل سیکیورٹی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سہیل آفریدی کو ظہر آنے کی دعوت دے دی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے رابطہ، سہیل آفریدی 9 جنوری کو کراچی پہنچیں گے۔ PTI نے کراچی میں 11 جنوری کو جلسے کے لیے اجازت بھی مانگ لی، پرامن جلسے اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی پارلیمانی امور پر بات چیت، سینیٹر شہری رحمان کا سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، اراکین سندھ اسمبلی امتیاز شیخ اور شیر محمد مغیری، فیاض بٹ کی بھی ملاقات، اپنے حلقوں کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی، ریلوے لائن ٹیڑھی، اوپر سے سڑک بھی بدحال، ملیر ہالٹ ریلوے پھاٹک موت کی وادی بن گئی، آئے روز حادثات سے شہری زخمی ہونے لگے، تعمیر 7 ماہ بعد بھی مکمل نہیں ہو سکی، شہری اپنی مدداب کے تحت گڑھے پر کرنے لگے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس جگہ پہ اس ٹریک پہ کوئی بھی نظر نہیں ڈالتا۔ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں گڈھے ہیں اور آئے دن ٹریفک ایک تو جام ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ محکمہ اسکول تعلیم میں STR پالیسی پر عمل درآمد، مقامی سطح پر 4,531 اساتذہ کی تعیناتیاں کر دی گئیں، کراچی سمیت سندھ بھر میں ہر 40 طلبہ پر ایک ٹیچر تعینات، محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پرائیویٹ سکولز نے 9 جنوری کو ہڑتال کی کال واپس لے لی، وزیر تعلیم سندھ گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، سردار شاہ سے طلبہ کی فری شپ ڈیٹا کی تصدیق کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار، اینٹی کرپشن کی تصدیق کے مربوط طریقہ کار پر اتفاق، سردار شاہ کے مسائل اور مشکلات حل کرنے کی یقین دہانی۔
सिंध फ्लड एमरजेंसी रिहेबिलिटेशन मंसूबा तसल्ली बख्श करा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के जरिए 702 मिलियन से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। सीनियर वजीर शजर इनाम मेमन बोले, मंसूबा मुतासरा इलाकों में बुनियादी सहूलियात की बहाली का बाइस बना। फौज कमाएंगी तो पाकिस्तान भी कमाएगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन टेंडर्स एसोसिएशन दानिश अमान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी जाहिद हमीद की मेजबानी में डिनर। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बहरी और तजारती शोबे की अहम शख्सियात रौनक अफरोज हुई। तकरीब में बिजनेस और मैरीटाइम सेक्टर पर तबादला ख्याल। फरवरी के पहले हफ्ते साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली कमेटी रूम में अहम इजलास। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद, अरकान असम्बली सादिया जावेद, निदा खोड़ो, हीर सोहो, आसिफ मूसा और दीगर की शिरकत। अरकान असम्बली को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से आगाह किया गया। तजावीज़ भी तलब की गई। जना अस्पताल में हर नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का सिलसिला जारी। टेढ़े सीने के शिकार मर्दों खवातीन की मुफ्त सर्जरी का भी आगाज। इब्तदाई तौर पर 2 जवानों की सर्जरीज की गई। डॉक्टर शुएब कहते हैं, चीन से आए सर्जन तरबियत फराहम कर रहे हैं। 3 cases of the surgery on the chest wall. The first is a very complex deformity. We have finished. It's very successful. The following 2 are, the first is pectus ectoderm, and another is a very, very rare deformity. कपास के माहिर अब होंगे गैस के निगहबान। सोई सदर्न गैस कंपनी को नया कप्तान मिल गया। आसिफ इनाम एसएससीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुंतखब। सिंध और बलूचिस्तान की गैस आसिफ इनाम के मजबूत हाथों में। एसएससीसी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। रोहेल मोहम्मद स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन मुंतखब। रोहेल मोहम्मद का क़यादत और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 3 दहाइयों का वसी तजर्बा। साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल के बाद तकर्री अमल में आई। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का PSX ऑडिटोरियम को डॉक्टर शमशाद अख्तर के नाम से मंसूब करने का फैसला। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 2653 पॉइंट्स का इजाफा। 1,85,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए के कदर में 3 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गया। सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद। मुस्बत मईशत के इम्कानात। माली साल के पहले 6 महीने में 21,000 से ज़ायद कंपनियां रजिस्टर। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा 4,277 नई कंपनियां IT और ई-कॉमर्स में रजिस्टर हुई। नई कंपनियों ने 30 अरब 70 करोड़ रुपए के आदाद-ओ-शुमार सरमाए में हिस्सा डाला। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 2,79,724 हो चुकी। कॉटन एक्सचेंज की इमारत की मिल्कियत का तनाज़ा। हाई कोर्ट ने KMC के हक में हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मेयर ने केस खुद पेश किया। अदालत ने हुक्म इम्तना दे दिया। तारीखी कॉटन एक्सचेंज की इमारत को FIA ने 12 दिसंबर को सील किया था। महंगा सोना 3200 रुपए मजीद महंगा। फी तोला सोना 4,67,962 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,14,201 रुपए। 1 तोला चांदी की कीमत 8,361 रुपए पर पहुंच गई। ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात मान लिए गए। सदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर का इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमती नुमाइंदों के साथ मीटिंग कामयाब रही। कानूनी और आईनी पेचीदगियां दूर की जा रही हैं। हाई स्पीड डीजल की स्मगलिंग कानून का हाई स्पीड एक्शन। सिंध में स्मगल शुदा तेल बेनकाब। कस्टम्स हुकाम का ईस्टर्न सेक्टर में ऑपरेशन। 38,433 लीटर पेट्रोलियम मसनूआत तहवील में लेनी। मालियत 1 करोड़ रुपए बनती है। उर्दू की मोहब्बत जापानी तालिब इल्म को पाकिस्तान खींच लाई। जापानी नौजवान की उर्दू जुबान में दिलचस्पी। जापानी नौजवान ने जामे कराची में उर्दू जुबान सीखने के लिए दाखिला ले लिया। अखीरा मिलने के बाद कई ज़बानों से एक ज़बान सीखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, चीनी वगैरह वगैरह। तो अखीरा मिलने के बाद मुझे उर्दू कहाँ पे बोली जाती है मुझे ये मालूम नहीं था। इसलिए
मैंने उर्दू का चॉइस किया। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद की पोती प्यादेश सुधार गई। सहरा बिलाल की शादी में समाजी फनून लतीफ़ा से शख्सियात की शिरकत। मराकश के आज़ादी काउंसिल जनरल मिर्ज़ा इश्तियाक, MNA मिर्ज़ा इख्तियार बेग, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की भी शिरकत। मेहमानों का दुल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। और आर्ट सीन गैलरी में दिलकश फनपारों की नुमाइश। उभरते और मारूफ फनकारों के शाहकार नुमाइश का हिस्सा। बासित इकबाल, इसरा नोमान, मोहम्मद आसिफ के फनपारे शामिल। रेदा फातिमा बुखारी, मोहम्मद उबैद, तारिक शाह के तख्लीकी काम भी नुमाइश में पेश। असली मौज़ूआत, याददाश्त और एहसासात को उजागर किया गया। आर्ट से दिलचस्पी रखने वालों की नुमाइश में शिरकत।